अस्सलामुअलैकुम जी, ज़ैम आसमा खान और तासु गुरे प्रोग्राम रोग सेहत यकीनन तासु बिल्कुल ठीक ठाक वही और जमुंगा दुआम दाजे छि तासु दे खैर खैरियत से रही और सेहत याब दे वही जी और मौसम चिकम दे रो रो उस ज़्यादा गर्मी तरफ रवान दे जी ब्यादी की दावी असल के चे शुरू के हम गर्मी डी रशी हुआ रोजोना पस शदीद गर्मी चिकम आगा स्टार्ट शी हुआ खुची बरकी लगने यो चरता बारानो शी यो रज दो रज नो अगसर ढेर ज़्यादा फ़र्क प्रियूजी मौसम और ज़ख़शी स्पेशली तासु एसी चिकम दी अगा बिया कूलिंग ढेर ज़बरदस्त कई चिल्लक साथ यमो लगवई नो कमरी यखी शी वर्सरा और खो असे तासु उगुरे खा बाहरम लका माजीगर टाइम की बिया तासु हवा यख लगी चिकला बारान शेवेवी खो आम रजू के अगा नवी और बिया उस रो ची बरसात पला मौसम नज़दुकीगी द जून जुलाई म्याश चिकमवी बिया द जून के तकरीबन और जुलाई म्याश ची स्टार्ट शी अगर कि बिया गर्मी ढेर ज़्यादा शी हब्स ढेर ज़्यादा वी और अगर कि घबराहट ढेर ज़्यादा खल को बांती की इंजाइटी चिकम मूंगा वर्तवायु का ना यो दम लका जड़ तंगी और दी के ढेर ज़्यादा हालात ख़राब वीन लोगों ने बजवेमा चे ददी पबारे के डॉक्टर साहब न तपोस कोमा ची ओ ख़ तजवीज़ वर कई ची अख टाइम बिया खल को तस्कौन पकार दी पदी चे खोली ढेर ज़्यादा राजी और नमकियात कमीम शी पदे के नो मुंगसरा डॉक्टर हसीब अली खान ज़्यादा मौजूद दे गई तब सलाम दुआ कहो बिया हाल चाल तपोस कहो बिया वक्त दी सवाल पर राजू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगे डॉक्टर साहब खैर तासु खैर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक तासु तबीयत खदे अल्हम्दुलिल्लाह आज तासु जमीन दे प्रोग्राम में यो बला फायदा हुई चे खल को त वेदर बारे की द मौसम बारे की खो पूरा अपडेट मिलावी कम मौसम रागे कम मौसम ला कम मौसम रवान दे नो दाम जमीन दे प्रोग्राम यो फायदा शता दे खता फायदा अजा कदा चितासु मासरा नासी पदी चितासु प अगर पे बारे की यो तफसीलन यो ख आइडिया यो ख सजेशन चिकम दे अगर तासु वर्गवई बिल्कुल तासु वी कना ची गर्मे की दा हॉलिडे रोज या ना पस चिकम ने नो खल को माने दा साडूबे शो या घबराहट राजी नो दागी वजह द कवि ची द खले के सोडियम जमुन ढेर ज़्यादा खारिज शी ठीक शो सोडियम ची कम दे नो अगा जमुन द होश ची कम होश और हवास दे अगा बरकरार सादी नो ची कल जमुन ढेर खले उजी अगा सोडियम मकदार पुविना की कम शी नो दागी पर नतीजा के ची कम अगा होश और हवास दे अगा द गनुदगे तरफ तलग रवान शी नो इंसान माने बाज निम टाइम बेहोशी रात बेहोशी होने रात ले और स्तरगी पकी तूरी दी शी और दागा शांति साडूबे ओम ची कम दे कंडीशन के ची द माल यूबूस कली शी नो अगा ढेर फायदेमंद दे चिकम हल को तब ब्लड प्रेशर दे गई बस गई नो च ब्लड प्रेशर चाहता दे गई सिर्फ द नींबू बूस सिर्फ नींबू बूस की नो मतलब हल्का को नींबू दी पकी वाची और अगाओ बदिस की बिल्कुल अगा वर तखीदी बिल्कुल जी बस चिकम हल को तब ब्लड प्रेशर मर्ज दे अगई बा सिर्फ द लेमन बस की लोगों ने नींबू पकी वाची खुडेर ज़्यादा मकदार बदली नींबू ना चाहिए और अगई इस्तेमाल बज़्यादा कई असियम वो इस्तेमाल कौन पकार दे खो चिकम हल को तभी भी मसला निश्चित नो अगई हल्का शांति माल के पकिया चाहिए इसके अगर दी सेहत दे पा रखी दी पदी ची दीव रजू बिया सेहत ख्याल जरूरी दे खपलो साथी इंसान देखे ना बास टाइम अलवगा चिकम दा गम खत्म शी प गरमाए वजना दुमरा खोली उजी और ऑटोमेटिकली चिकम खलक कमजोर दे गई बीपीएम लो शी तबीयत ज़्यादा डाउन शी खाजी डॉक्टर साहब मातबलक शांति दाम हुआ है चिन्नन सबाद माशुमानो एग्जाम्स रवान दी जी जी गई ढेर परेशान अवी अक्सर दादे छे हावजा द माशुमान ढेर ज़्यादा कमजोरी शी नास भी सबक बवाई वाई होई छी मुंगना यादीगी ना और बाज माशुमान ची याद की खुच कला पेपर तलाड़ शी गमती ना हिरशी वीवी लका दे दे पारस दा से मेडिसिन द होम्योपैथिक मौजूद दी ची लोगों ने दिखरी गई दिमाग और तकवियत मिलाओ शी बिल्कुल बोले ना दा से मेडिसिन शतदे ची कम यादाश्त तीज़ियो और या ची कम द एग्जाम दौरान के पवड़ू माने दा पैनिक अटैक राशि का ना हर से तीर शी पेपर उगुरने हर योशिस तीर शी खोले पे राशि हो और विमान हर योशिस चे कम ने गलत शो ना नो द दवायानो ने इलावम चे कम ने ढेर बला फैक्टर्स दी चे आगा दा स्टूडेंटान फॉलो की नजर में चे आगे सरा दागी द स्टडी तरीका और दकड़ा चे कम ने खकीदी शी नो सबा को मुंगु गुरनो दा डिस्ट्रैक्शन ढेर ज़्यादा ठीक शो यानी यो माशूम दे या यो इंसान दे अगर नास दे खपल यो किताब गोरी यो चैप्टर को लो करे दे अचानक चिकम दिन मोबाइल मानी यो रिंगूशी या यो मैसेज राशि न दागा अगर चिकम तवज्जो दा अगर एकदम गलत शी बल तरफ तक है ना नो दगे तवील शी अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर ठीक शो यानी द तवज्जो अखवा की दो द वजह से कम देनो द माशूम द जहन ना अगर शी अखवाला शी अगर मैसेज गुरी या अगर च सम अपडेट व तरागले देगा गुरी बिया वापस किताब तराशी ना अगर बिया कंफ्यूज शी या बिया कोशिश की च वापस द सर शुरू की नो दक का वजह वी च अगर द अटेंशन डिफिसिट शिकार शी और अगर तसी जुने यादीगी ना दागी ने अलावा
میتھډالوجي هم د سټډي پکار ده، یعنی د سټډي کولو یو ترتیب هم ماشوم له پکار دی چې هغه زده کړي. لکه څنګه چې په مدرسو کې حافظانو ته حفظ ښودلی کېږي، په یو میتھډ باندې ښودلی کېږي، یو ترتیب باندې ښودلی کېږي، یو آیت یاد کړي یا یو سورت یاد کړي، بیا هغه واپس ریوایز کړي، بیا سحر پاسي هغه ریوایز کړي. نو یو پیټرن پکار دی، یو ترتیب پکار دی د سټډي، او توجه ټوټل خپل سبق طرف ته پکار دی. یعنی ماشوم چې سبق ته کینی پکار ده چې هغه خپل موبایل بند کړي، هغه یو ځان له جدا کمره کې خپل سبق ته متوجه وي چې هغه باندې. ډاکټر صاحب د دې کې زه وایم د مور پلار تم لغونی حصہ چون پکار ده. بهشک یو ماشوم لوی شلو هغه د کالج سټوډنټ دی یا د یونیورسيټي سټوډنټ دی، لغونی چیک بیا ټایم کې هم ساتن پکار دی پدې چې وی خو هغه ماشوم عمر خو کم وي کنه. بالکل جی، لکه نن سبا چون کې دور د ټیکنالوژي دی، نو ټولو خلکو کې دا یو تاثر پیدا شوی دی چې نن سبا ماشوم لیپټاپ کې یا موبایل کې لیکچر ګوري، کتاب ګوري. خو کتاب چې کوم په هارد فارم کې دی، د کتاب په شکل دی کې دی، د پاڼو په شکل کې دی، نو تحقیق دا وایي، د نن سبا تحقیق دا وایي چې دماغ د موبایل نه یا د یو سکرین نه، سافت سکرین نه چې کوم دی، نو کوم یو شیز انسان سبق وایي هغه دماغ کې ریټین کیږي نه، هغه شان نه ریټین کیږي څنګه چې یو کتاب نه د یو هارد فارم کې د پاڼې نه، د کتاب د پاڼې نه چې کوم سبق یاد کړی شي هغه لس ګنا زیات چې کوم دی نو په دماغو کې ریټین کیږي، پاتې کیږي بنسبت د موبایل سبق یا د لیپټاپ نه. نو کتاب طرف ته ماشومان الله زیات رجحان پکار. صحیح ده. نو د دې کې هومیوپیتھک خ میډیسن دی هغه کار کوي. هومیوپیتھک خ میډیسن چې کوم دی نو هغه اناکارډیم دی. اناکارډیم بالکل اناکارډیم د حافظې لپاره دی. د حافظې لپاره دی. بالکل دا چې یو ډوز ماشوم خوري نو دغه حافظه وسره خوي. څومره ورځې کې به یو ځل یو ډوز 15 قطرې سحر یا د شپې د کېدو نه مخکې، نو حافظه به هم خوي او بل د هغه چې کوم ذهني پوتنشل دی هغه به هم خوي. یعنی هغه کو یو پاڼه سبق یادی نو هغه دوم یادولی شي په دې دوايي په مدد سره. صحیح. نو ډاکټر صاحب دې سره بدلونه زه دا کوېشن هم تاسو نه تاسو کوم چې معدي مریضان ډیر زیات سیوا شللو، هر چاله د معدي درد ډیر سیوا شي. اکثر زمونږ کالرز چې کوم دی هغه هم کال کوي، ډیر زیات کالز راځي معدي مرض کې مبتلا دي. د دې خاص وجوهات څه دي؟ کم وجې نه د معدي دومره زیات تکلیف زیات شلو؟ وجه دوه دي، یو خوراک او یو دوايانې. ټیک شو. صحیح. خوراک کې کومو ګورو نو نن سبا داسې مسالې شو، فرض کا مسالو کې کیمیکلز دي، ټیک شو، یا پروسیسډ خوراکونه چې کوم دي، ټیک شو، نو دا غي د وجه معدې ته ډیر نقصان ملاويږي. دا غي نه علاوه چې کوم دوايانې دي، ټیک شو، کو ګوري کنه په هر یو کور کې هر دویم کس چې کوم نه نو د سر درد ګولې نه، نو د خپو د دردونو ګولې به خوري، ټیک شو، یا د زړه د دوايانې به خوري، یا د شوګر دوايانې به خوري، یا د سناسه دوايي به ځان سره روانه، سناسه میډیسن چې کوم نه نو په کور کې موجود وي. نو میډیسن چې کوم دي نو هغه هم ډیر اهم کردار لري د معدو او د ټول جی آی ټي سیستم، یعنی د هاضمي نظام په نقصان کې چې کوم نه د دوايانو کې بیا خاص کر چې کوم د انالجیسیک دي، د پیراسټامول شو، ټیک شو، د دین علاوه چې کوم اسپرین شو، یعنی وینه نه کولو والا دوايانې اکثر چې سر درد لپاره کوم خولې کیږي، یا د تبې لپاره، یا د نزلې زکام چې کوم روټین کې میډیسنز دي، دا ټول د معدې لپاره نقصان دي. خو چون کې زموږ معاشره کې د دې دوايانو استعمال هم خپه کثرت سره کیږي، ډیر زیات دی جی. چاله سم مسله وی هغه بل ولا تیار ناس دا ګوله پرتی سره وټیک شي. د دې نه علاوه نور موجه شته دي، لکه ایچ پایلوري شو، ټیک شو، نور داسې بکټیریا شو. خو مین فیکٹر چې کوم نه نو خوراک او دوايانې، ټیک شو، دا دوه مین وجې دي. دا ډېر لوی مین وجوهات دي چې د کم خیال ساتن پکار دی. خوراک د شپې سپیشلی لایټ اخلي، کم خوراک کوي، او واک د ژوند یو حصہ جوړ کړئ. هلکا پھلکا ایکسرسایز چې کم ټایم تاسو ته ملاویږي هغه تاسو کوئ، او ورسره فضول میډیسن خپل مرزای سره زیات خوړل بند کړئ، په دې چې دا تاسو صحت لپاره ډیر زیات نقصان دی جی. موږ ګورو کنه نن سبا هر پرسکرپشن کې د دوايانو الوپیتھک پرسکرپشن کې د معدې دوايي خامخا غي ټول نړمبي لیکي، پهل لیکي، ځکه چې ته پته چې د دوايانو سره به معده ورډولونه زیاته خرابېږي. بالکل جی. اخلي یو وړه شانتي دمه د مینه پس راځي زله بیا هر کله او تاسو ګوري پروګرام روغ صحت. ما سره د ډاکټر حسیب علي خان زاده. تاسو مونږ ته کال کولای شئ خپل صحت په حواله کې څه تاسو ډاکټر صاحب نه کون غواړئ 05140
2357 باندې تاسو مونږ ته کال وکړئ او تاسو کوي خپل بیماری په حواله باندې یا د ټایم مونږه معدې باندې ډسکشن کولو ډاکټر صاحب نه به یو بل سوال هم کوم ډاکټر صاحب چې یو خو معدې کې لکه سوی وي ډیر زیات تیزابیت غونې چې وي لکه خولې ته اوبه راتلن او یو دم کسه ډوډۍ وخوري نو هغه هاضمه خرابېدن یو صرف دړد وي نو دا دواړه شیانو کې به مونږ ته څه فرق وي یو ګیس مسله هم وي پکې بالکل دا مسله خو ټوله د معدې وي یا د انټسټینز یعنی د کولمو وي ټیک شو چې معده کې زخم جوړ شي کوم ته چې السر وي نو هغې کې خو بیا مریض ته درد هم کېږي ټیک شو هغه درد ورته سپیسیفیکلی دې ځای کې کېږي د سټمک باندې ټیک شو چې کله السر وشي چې کله السر وشي نو السر کېږي د هغې د وجې چې د معدې کوم تکلیف مریض ته شروع شوي هغه مریض نظر اندازه کړي او تکلیف یې سیوا کېږي هغې د پاسه هغه مسالو خوراکونه کوي یا دوايان هم نورې خوري غلطې نو هغه السر ته کنورټ شي بیا هغه ته پین کېږي پین سره ورته الټۍ هم راځي او خوراک یې مړه ته نه کېږي اړې بالکل بند دي ټیک شو د دې نه علاوه چې کوم دی نو معدې کې چې کوم جلن کېږي نو هغه هایپر اسیډیټي وي یعنی د معدې تیزابیت زیات شي معده چې کله زیات مقدار کې تیزابیت جوړوي نو د هغې په نتیجه کې هغه تیزاب چې کوم دي نو هغه بلاس د معدې هغه بره راشي د خوراک نالی ته ټیک شو نو هغې ته ویلی شي هارټ برن یا اپیګسټریک هارټ برن ورته وایي که نه ټیک شو نو هغې کې بیا مریض ته دغه علامات وي چې زړه مې سوځي ټیک شو معده مې وي اور کوي نو هغه د تیزابیت د وجې د دې نه علاوه چې کوم ګیسټریک ټربل دی نو هغې هم تعلق د اسیډیټي سره او السر سره یعنی زخم سره چې اسیډیټي زیاته وي نو خامخا معده کې به ګیس جوړېږي ټول خېټه کې ګیسز چې کوم دي نو جمع کېږي او چې کله السر وي نو د هغې په نتیجه کې بدهضمي کېږي نو ګیس جوړېږي معده کې صحیح ده هغه کې بیا دا دی چې کله السر وي نو هغه ټایم درد هم پکې سیوا کېږي بالکل چې السر وي نو السر خو ټیک ټاک درد وي مریض ته او داسې شدید درد وي چې هغه اکثر هسپتال ته ورسي درد د وجې صحیح ده جی د دې خبرو به تاسو خیال ساتئ لکه ډاکټر صاحب وایي چې ټولو نه زیات به تاسو لکه د خوراک او بیا ورسره د ایکسټرا میډیسن چې خپلې مرضۍ باندې هر شي لپاره بار بار اخلي هغه خوړن بند کوي په دې چې دې سره بیا انسان ډېر زیات ډاون شي او معدې سره بیا نور جسم باندې نور اعضا باندې هم ستاسو ډېر زیات فرق پرېوځي که نه هغه کې هم څه ناسم مسلې مسایل تاسو ته پیدا شي ښه جي ډاکټر صاحب یو به داسې ماته ووایئ چې سر درد چې کوم دی دا ډېر زیات عام دی یو خو خیر ګرمیانو کې اسی هر انسان وایي چې د ګرمي وجې نه مونږ ته وشلله لکه سر کې ډېر زیات درد کېدن او بیا ښه بعض ټایم خلکو ته دومره سیوا درد وي چې هغه دا یو سایډ اسپیشلی هغه وایي لکه زما زړه کېږي چې دا سترګه بالکل وباسمه لکه دومره سیوا درد وي خو مونږ سره یو کالر دی پهله لاین باندې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام چېرته نه خبرې کوئ جی او څوک خبرې کوئ زلون خبرې کوم عالیه جی عالیه ډاکټر صاحب نه مې تپوس کول وغوښتله جی تپوس وکړئ ما ډاکټر ما ته وویل لکه ما ته یې وایي ټسټونه راته راغلي ما ټسټونه حاصل کړي هغه امکان نه و لکه ما نه در ولېږل که نه خو ما دلته تپوس وکړو هغه ویې وایي ستا ټکونه کې پنجابیان خو دلته ورته سوچ کړم چې سوچ دی پکې او اوبه چې پټې کېږي څه کوئی چې وبانېږي لکه بنېدلي د اوبه پټې کېږي که نه نو راوپړسېږي هغه دي پکې په ټوپونو کې دی او څوک چې دی څوک وایي چې نه لکه زمونږ پښتانه ورته وایي چې دا بنېدلي دي لکه مخکې ما ته سرګرځی کې تکلیف رسېدلی و د هغې د وجې بیا نه یې زخم وم هغې علاج مه کړو خو ټوپونو نه مې پړسوب نه دی بچې ټوپونه هم پړسېدلي دي او بل پټې کړي پړسوب دی څه کې دی خپو کې دی پړسوب دی نه ټوپونه چې زما ټوپونه بند تاسو ما ته ټوپونو کې پړسوب دی ټیک شو صحیح شو واړه دي نشته دی نه که نه هغه نشته تاسو ما ته یوه د ویښو ولې وه صحیح تا ما ته الټراساونډ را لېږلی و په واټساپ باندې نه ما نه و در لېږلې ما سره د واټساپ څخه نه و نو ما نه و در لېږلې خو ما دلته ډاکټر نه تپوس وکړو هغه مې ورته وکړل ټیک شو خورې ته کوشش وکړه چې خپل کوم ستا راپورټونه دي د هغې یو تصویر مونږ ته په واټساپ باندې راولېږه کو تا سره خپل واټساپ نه وي نو چېرته چمګاونډ کې ملګرو سره خاوند سره چا سره وي نو د هغې په ذریعه باندې زموږ واټساپ نمبر باندې خپل رپورټس راولېږه چې هغه وګورو او بیا د هغې مطابق درته صحیح پوره علاج وخو ټیک شو بله خبره ده چې ډاکټر صاحب زما په معدې کې ما په ځیګر کې لکه وینه کمه جوړه یو ګرمي ډېره زیاته ده او که زه چېرته پوښي تلکري یا څه وخورم که نه زما بس بیا زه وایم که بس کم مور بلیږي زما په وجود باندې
ټیک شو. د دې یو دوايي د تخیمه دا نوٹ کدا استعمالوه فی الحال دې سره بستا د بدن چې کم ګرمایش دی هغه هم کنټرول یو معده به دې مو سره خي. ټیک شو. ډیره مننه جی ډاکټر صاحب. نو فلوپین ټیوبز یادی کنه د وړو سلسله کې د دې مسله ده، نو هغه کې خامخا چې کم HSG الټراساوند هغه کتل ضروری وي. ټیک شو. صحیح. چې وکتی شي آیا په ټیوبز کې سو ابسټرکشن هو نشته دی. ټیک شو. اووري کې ایک جوړیږي آیا یوټرس ته راځي نه راځي، نو د هغې کتونه بعد چې کوم دی نو دې له به مفیده مشوره ورکړی شو. صحیح. او باقي د دې وي چې معدې مسله ده او وجود کې ګرمایش محسوسي، نو چې داسې کوم مسایل یعنی د زنانه چې کوم خاص مسایل یعنی د دې د ټیوبز چې کومه مسله ده دې سره داسې قسم ګرمایش وجود باندې هاټ فلشز چې ورته وي هغه راځي، نو هغې کې سی پي ښه دوايي ده. سی پي دا استعمال کړي نو د علامات به ختم شي. سی پي 200 کې 200 کی سی پی دوايي چې کومه دا هغه استعمال تاسو کوي ورځ کې به یو ځل اخلي؟ یو ځل استعمال کی بل دی له پکار دي چې خپل راپورټ شو لګي په واتس اپ کنه چې وی ګورو او چې دا غي مطابق بیا د مزید له او دا قابل علاج دی. بالکل جی. واتس اپ نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0300 333 دا د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر دی. یو تصویر وباسي خپل د ټول ریپورټس او هغه په دې باندې راواستوي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کم زینا اور سو خبری کوي جی؟ مساکلین له زیارت نه پرکوي. جی بھائی لږ تیز خبرې کوئ. ما څنګه خوب نه راځي چې آرام نشم کولای. خوب نه درځي ولې څه ټینشن منشن خو نه کوي؟ ټینشن خاص نه ډاکټر صاحب، بس ذهني بس کې مسائل خامخا انسان په ذهن کې راځي نه. ٹھیک شو ٹھیک شو. زه ته یو دوايي خیم دا به استعمال کې ان شاء الله خوب به درځي دلخه. خدای دوايي سر څنګه دوايي بالکل هغه د ټي وي ولا کوم. ٹھیک شو. تاسو ټي وي ولګو سکرین باندې نوٹ کخه نه لګو ځلې کوم आवाज بند کړی دی. ها ٹھیک. کافی کروډا دوايي د کافی کروډا. ٹھیک شو. ٹھیک شو. صحیح ده جی. ها خوب د پاره کنه چې خاص کر سړو کې چې خوب نه درځي انسومنیا وي یعنی ټوله شپه انسان ویښ وي سترګې پټې کړي خو د هغه دماغ نه وده کېږي. نو کوفی کروډا د دې ډېره زبردسته دوايي ده. 200 پوټنسي کې چې یو ډوز خوري د شپې نو ان شاء الله چې خوب بوله خو ښکلي ورځي خوب بوله راځي ان شاء الله جی. ښه جی ډاکټر صاحب مونږ سر درد باندې خبره کوله نو لغونې د دې په باره کې ماته ووایي چې هر یو کس ته وي خو ماشومانو کې هم دا سر درد وي د دې څه خاص وجوهات وي؟ د سر درد خو بلا شي وجوهات دي. ټیک شو. کال واخلو جی. وعلیکم. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کم زینا اور سو خبری کوي جی؟ زه د پېښور نه زاهده خبرې کوم. جی ما ډاکټر صاحب نه تپوس کولو چې زما پیته کې کاڼې دي که نه؟ معده ګرده کې پیته کې تریخي کې. ټیک. څومره بیمار چې دا جی څو دی؟ نو اوس داسې یو 3 میاشتې مخکې ما الټراساونډ کړې وه خو 3 اشاریه که څونه داسې خو درد به کوي؟ نه جی درد نشته راته. ټیک شو. تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ؟ پېښور نه. ټیک شو. ما دا تپوس کولو تاسو نه چې لکه وایم حکیمي علاج سره دا ښه کېږي او که نه؟ حکیمي علاج سره دا نه ښه کېږي، هومیوپیتیک علاج سره دا ښه کېږي. ټیک شو. دا هومیوپیتیک ادم سوري دي. بالکل هومیوپیتیک علاج سره ښه کېږي. دا ښه. ډاکټر صاحب خو کلینیک پېښور کې دی نو تاسو هلته چکر ولګوئ ورشئ. ها جی صحیح ده. جمعرات په ورځ ډاکټر صاحب هلته کینی سهار 9 بجې نه واخله مازدیګر 5 بجو پورې وي مین ګلبهار روډ باندې. نو تاسو دې باندې خبره کوم مزید خبره پې کوم. صحیح ډېره مننه. ها نو د تریخي کاڼې د پیتې کاڼې د دې ګورې غټه وجه چې کوم ده نو هغه د معدې دوايانې دي. ټیک شو. دا کم په سهار په نهاره باندې چې کم کپسول خوړل کېږي او انټای اسید دوايانې د معدې د تیزابیت ختمولو چې کومې دوايانې دي د هغې په نتیجه کې د تریخي کاڼې ډېر زر جوړېږي. نو دا قابل علاج وي. د دې دوايانې موجود دي. د دې ټیپیکل دوايي چې کومه ده نو هغه د فلتوري. ټیک شو. فلتوري 3x طاقت بالکل 3x طاقت کې ملاویږي او
د استعمال سره دا ختمیږي خو سره نورم د دې میډیسن دی لکه کولسټرینم شو بربیرس شو سیوننتس شو دغه شانته هایدراس شو مختلف دوايان دي کې استعماليږي نو دې کانې شدت قتل پکار دي چې څومره ایم ام دي آیا اوبستراکټیو خونه دي آیا د وزن سیوا خونه دي آیا د مختلف شیونه بګوري پهلا تاسو مختلف فیکټرز قتل پکار وي نو خپل مرزه سره داسې شروع مکوي چې دوايي چې تاسو خوړن شروع کړئ پهلا یو وزټ ډاکټر صاحب ته وکړئ لکه تاسو کال کړو نو پېښور کې خوست ډاکټر صاحب پر جمعرات په ورځ کې ني نو تاسو مین ګلبهار روډ باندې د ډاکټر صاحب کلینیک ته وزټ وکړئ راشي ولا 3-4 ایم نو 3-4 ایم هولو کې کانه دا هم میاشت دوه کې ختمي اخلي یو وړه شانتي دمه د مینه بس راځي دی او هغه یې سره مونږ خبرې طریقو چې کله تاسو مونږ ته کال کوي تاسو مرز باندې هم خبره کوو هغه میډیسن کا ضرورت وي هغه هم تاسو ته ډاکټر صاحب وخی خو اسی نارملی مونږ خپلم یو بیماری ټاپک روان کړی وی چې غوانی هم کوم چې تاسو پکم چې مونږ خبر ته نو پریګه منځ کې پکې کال واخلې کنه ها جی زنه پرې ما سو کو کالر هم ضروری دی کنه ډاکټر صاحب جی بالکل خطا سو سر درد باره کې خبره کوله د سر درد ډېر وجوي د وینې کمی د وجم سر درد وي د وینې کمی وجه نه بالکل انیمیا د وجه نه سر درد کیږي او سره د خپو درد وي ټیک شو دا شان د ساينس د وجه د بعضی مریضانو نزله خپل بند کړی وي ریشه او چشي وي دا غي د وجه غي ته سیویر قسم مایګرین کیږي شدید سر درد وته کیږي او د کشان د های بلډ پریشر د وجه سر درد کیږي دا غي درد مختلفي بیا ټی شو هغه کې بیا د شاته چې کوم سر په دې کې د کشان های کولېسترول د وجه چې کوم نه نو هډیک کیږي های کولېسترول چې کله لکه ډیر سیوا شي نو هغه سره بالکل یعنی وینه چې ټینګه شي کنه نو د سر چې څومره رګونه دي سر کې چې څومره سرکولیټري سیستم دی د وینې دارومدار دی د سر رګونه ډیر نری نری وي ټیک شو نو چې وینه وته ټینګه شي هغه کې د وینې د تلو هغه فلو چې کم نه نو هغه ډیسټرب وي ټیک شو وینې ته فلو کولو کې ګران وي نو انسان د سر درد علامات محسوسي باقاعده غترپه کې سر کې محسوسي تروبینګ پین چې وته بعض ټایم خلکو ته د سویلینګ مشي ډاکټر صاحب بدلتا بدل زینو کې هم ډېر خطرناک وي هغه د پاره وینه چې کم نه خپل نری ساتل پکار وي خپل کولېسترول او غیرم چک کول پکار وي کم چې دا تاسو یادوي کنه دي چې رګ مخکار شي او جی بالکل جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه خیر جی الحمدلله جی بالکل خیریت ته کم زینا اور سو خبرې کوي جی زه بحرین نه خبرې کوم افتاب باندې پېښور په بحرین کې ما جی 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 زما باندې خارش لګېدلې خارش ډاکټر صاحب څه قسم خارش بس چې خارش ته چې وګورم نو خوند راکړي چې ګروم مطلب وینه جوړه شي هغه وینه وي ټیک شو چې ګرې نو سټیسفیکشن ملاويږي درته او جی ټیک شو او دا ستا خلکو کې بل چاته خونه لګېدلې کمره کې یا فیملی کې د سره نور نه جی زه کمره کې نشته کسانو ته صرف ماته لګېدلې ټیک شو چې وی ګرې نو بیا سور شي کنه وینه خو نه کوي نه جی بس دې وګورم خامخا به وینه کوي ټیک شو زه ته یو دوايي خېمه دا بزان لا ارینج کې دې سبا ان شاء الله ټیک ټاک شي ها بحرین کې خو مشکل ده کملو شي جی یار ملاویږي د عربو کې خو ملاویږي یا آنلاین هم راغختل شي ځان لا صحیح ده جی بس ماته نوم راکړئ تاسو ورته ماته کړی دی ټیک شو زه تاسو ته دوايي نوم وایم دا ځان سره نوٹ کړئ ښه جی ډیره مننه جی جی ډاکټر صاحب خارش وته کی کنه او ګرول سره راته سټیسفیکشن ملاویږي یعنی خوند راکې چې ګرو نو د دې سلفر دوايي د سلفر بالکل سلفر په 30 پوتنسای کې دی واخلي او یو ټایم سحر په نهر باندې چې وخوري یو میاش د ریګولر وخوري نو ان شاء الله چې تکلیف به مکمل ختم شي لومبه ورځو کې به تکلیف ختم شي خو ریګولر ولا پکار دي چې وخوري چې دا مرسته ختم جی یو میاش ته پوری بجی سلفر دوايي چې کومه د مسلسل استعمال وکي ورځي کې به یو ځلې سهار ټایم کې تاسو خورئ نو ان شاء الله تاسو ته فرق ملاوي شي خاجي ډاکټر صاحب سر درد باندې خبره مونږه کوله نو چې دا تاسو ویل کنه چې دا لکه ډیر زیات خطرناک ده د دې لپاره د کدا ټینشن نه سیوا شي کو کال دې مونږ سره صحیح ده دا مونږ دا رور مینه پری دی وی په کال اخلي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم زنه اور سو خبرې کوي مونږه ګرنه خبرې کومه جی دې خارا کو بارګه ډاکټر څخه دوايي ویل خو هغه ته بيزي زموږه موږ دوايي وانه ورېدا د څه د پاره خارق دی پاره د وجود د خارق ته پاره دوايي ورېدا نو په ګونته کې دی او خارق دی ټیک شو کم ځایونه ګریږي
دا ټول جسم غړي کې چې ظاهره د غړي غړي دانې نشته خو د کار چې په دې کې بل دیږي دا وجود نه خارق کیږي نری دانې پکې شته ته څه او کچ نری دانې نری دانې ټیک شو او دا خارق کور کې نور چاته خو نشته صرف یو کس نور چاته نشته ما کده او زما یو ورکوټ هغه خپل نه کله غړي وي ما دا سپېمې کوي ټیک شو تا د دوايي خیم استا دوايي سلفر نه د تا ته جدا دوايي خیم هغه به استعمالې ټیک شو حاجی ٹھیک شو دوائی نوم ځان سره نوٹ کړه ها اوس زاده کنه الرجی کی فرق وی اغه ته صرف خارخ لکه کون له بزړو شو چې خارخ به یو کنه سکون به ملاو شو خدای له پکې دانی هم دی وی نه حال تک چې کوم نو بحرین کې دی ټیک شو بحرین کې ډراینس وی ټیک شو هیومیډیټی کم وی او دیر چې کوم نو دا غریزه علاقہ دا حال تک باقاعده خ ټیک ټاک هیومیډیټی وی او ټمپریچر او انوایرنمنت ویدر ټول بدل دی او بیا دی وی چې نره دانی هم تم پکې ښکار شي او داسې یو ماشوم هم دی چې هغه تم داسې علامات شته دي نو د دې دوايي بالکل مختلف د سلفر هرگز نه استعمالي صحیح کو خدای مکه د سلفر استعمال کی نو هغه به د خارخ اگریویټ کوي هغه به نور سیوا کوي به بالکل د دوايي چې دا هغه د مرکسال بالکل مرکسال په 200 پوتنسي کې به واخلي نو هفته کې یو ډوز بخوري صحیح ده تاسو به هفته کې یو ځل دا دوايي خورئ مرکسال یو ډوز سره ټیک شي د کې مریض یو لومبي ډوز سره ټیک شي او بیا هم کو هفته بعد وګوري علامات پاتې وي نو بیا بل ډوز مغستی شي خو عموما د کې هفته نه پس واخلي بل ډوز کا د کې لومبي ډوز سره ټیک شي چونکه 200 کې دا کنه هاي پوتنسي ده نو دا یو ډوز کافي وي هفته کې وسره چې کوم ماشوم ته د علامات دي نو هغه لم دی ورکول شي یو هغه دوايي به غلم ورکی ماشوم بالکل یو ډوز ورکول صحیح ده یو ډوز هغه ماشوم لم تاسو ورکول شي چې کم باندې د الرجی ده ورته ټول فیکټرز قتل پکاري کنه اوس د خاریه د معدې مریض چې کم نه نو دا هغه د معدې دوايي جدا ده ټیک شو چې کم د کلی فرض کا شانګلې د معدې مریض دی ټیک شو دا هغه خوراک ډیفرنٹ دی دا هغه وب بدلی دي دا ټول انوایرنمنت بدل دی ټیک شو د خار چې کم نه نو هغه بدل دی دوايي ډیفرنٹ کی هر انډیویډوال مریض جدا دوايي جوړیږي او هومیوپیتھی کې کمال هم دک دی کنه چې د هر انډیویډوال مریض مطابق جدا دوايي تشخیص کی او کنه بالکل اوس د هر انسان بیماری چې کومه هغه څه طریقې سره مختلف وي نو ظاهر د بیا هغه یو دوايي خو بیا هغه باندې کار نه کوي کنه لکه ډاکټر صاحب ویلو چې هغه دوايي د یو خوري نو د لبه نقصان ورکی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی چیرته نور څه خبرې کوي زه مردان خبر کوم امین خبر کوم جی دا زما یو لور ده 14 سال ایج دی خجی او ډاکټر صاحب دغه باندې کله په پوزه وینه راځي په پوزه باندې وینه راځي تاسو ولې سه ایکس ری وغیرہ کړی د سر چې ساينس کې څه غدود یا څه غوخه پوزه ایسم لګي ټیک نه نو ورته ټیک او دا څومره وخت نه پوزه باندې وینه راځي یاره دا اوس تقریبا څه یو دی وګورئ کله ها ټیک شو زه ته یو دوايي خیم ما تاسو پیژنم امین مینوم دی پرون درغلی خجی ها ټیک زه تاسو دوايي خیم صحیح ده جی ټیک خانو پوزه باندې وینه راتل اپیسټکسس وته وی ټیک شو مرض دی او دا بعض ماشومانو کې وی نو دا ګرمه کې دا اپیسوډ په زیات راځي ټیک شو یخنه کې اکثر داسې قسم اپیسوډ ډیر کم راشي چې ګرمي شي نو بیا داسې قسم واقعیا پکې راشي پوزه وینه نو میلیفولیم د دې زبردست دوايي میلیفولیم بالکل میلیفولیم په 200 پوتنسي کې صحیح 200 پوتنسي کې د دې ورکی روزانه سحر په نهار باندې یو ډوز ٹھیک ہے وسره دی له پکار شي ماشوم پراپر چیک اپ وکي ایگزامینیشن یو کی ای ان ټی ته بوزي یا کو زموږ ځای وته نږدې نه مونږ راوړي بالکل ثوابي نه ماته لګي دی کال کړو خجی کتا سو ثوابي نه جی کال کړو نو بیا تاسو اسماعیلا کې ډاکټر صاحب کینی او جمعې په ورځ نو تاسو بیا الته ډاکټر صاحب تراشي ماشوم ځان سره راولي هغه پراپر یو چیک اپ چکم دی هغه بم وشي بالکل میلیفولیم دوايي دی ولور کې د سبا خشي کو د سخانه شو بیا دی راوړي او چې بالکل اسه کو ډاکټر صاحب تاسو دا دوايي خو له بیا هم فرق رانه شي نو بیا تاسو ډاکټر صاحب ته کلینک ته وزټ وکړئ هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ثانی خان خبرې کوم جی کم زینا اسلام آباد نه خبرې کوم اسلام آباد نه جی ډاکټر صاحب زه د درې واله وزټ لیکره دی
خجی څنګه تاسو ډاکټر صاحب خبرې کول غواړم جی کولای شي جی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر ثاني خان خبرې کوم ډاکټر صاحب جی ساحل خان جی جی ثاني خان جی ثاني خان ها ثاني خان جی بالکل څنګه تاسو خیر جی طبیعت هم ښه دی ډاکټر صاحب شکر ما وپېژندې بالکل جی سر تاسو خیر ډاکټر صاحب ما عرض دا کول تاسو نه جنوري نه ان وړ تاسو د درځم جی کنه جی جی بالکل نو تاسو کوم چې هغه میډیسن ما ته پروپوز کړی هغه سره خو سو فار لکه ماشاءالله زما هغه سټیټ روان دی کنه زه شکر خو ما ویل چې لکه زه دا کنټینیو وساتم کنه تاسو ایډوایس کوئ او تاسو ته جی ما د څه لپاره میډیسن یو دا نجا شاید دا څه نوم دی جی جی او بل لکه دا دغه د بارو د کلسترول د بارے څه تاسو پروپوز کړی دا څه زما لکه دا پین چې اوس ختم شوی ټیک شو تاسو خیر خپل یو نوې ټیسټ وکړئ کنه نو دا غي مطابق بیا موږ سره شیر کړئ نو دا غي مطابق به بیا مشوره درکو کو درې میاشتې میډیسن خورئ نو بیا نور مې استعمالوي کو څه پرابلم د تني څه علامات د تني نو بیا مې استعمالوي نه ډاکټر صاحب څه لکه پین نشته دی کنه ټیک شو بچ پین نشته بیا خو میډیسن مې استعمالوي خو یو نوې ټیسټ چې کوم نه نو کې چې دا هغه طرف نم کلیئر ټیک شو جی ټیک السلام علیکم جی ډاکټر صاحب دا تاسو پیشنټ راځي تاسو ته او موږ سره د ټایم شوی د می ټایم سر درد باندې خبره کوم خو چې کله کوم یو کالر یا بیا د می ټایم چې یو اخلي یو وړه شانتي دما د مینه پس راځي جی یو ځل بیا هر کله او تاسو ګوري پروګرام روغ صحت ما سره د ډاکټر حسیب علي خان زاده او زه اسما خان او مونږ سر درد باندې خبره کوله نو سر درد باندې له هونه وی ډاکټر صاحب تاسو سر درد علاج دته وایي علاج هم وایي وجوهات هم وایي او نن سبا ورځو کې سبا ولی شي ګرمۍ نه وایي ګوري جی سر درد وجه خو ما تاسو ته وایي چې مختلفې وجې دي بلډ پریشر شو انیمیا شو ساینس شو ټیک شو د کشانتي سټرس هډیک شته ټینشن هډیک شته د بلډ پریشر د وجه شته کافی ساره دا شان د دماغ د رسولې د وجه شدید قسم سر درد کیږي نو بلا د دماغ رسولې چې کومه دا دی بسنګ پته لګي ډاکټر صاحب دا یو بل بیماری تاسو بالکل د دماغ او برین ټیومر چې کوم دی خاص کر پیچوټری ټیومر یعنی د پوز سره نږدې چې کوم نه نو بار کوم دماغو کې یو ګلند لګیدلې دی ته مونږ پیچوټری ګلند وایو صحیح دغه د دماغ او رسولې ډیر زیاته مخې ته راځي هغه خلکو کې مخې ته راځي چې د الرجی دوايان ډیر زیاتې خوري یعنی چې شپږ کاله 15 کاله مسلسل د الرجی بندولو دوايان خورلي دا غي په نتیجه کې دا هغه چې کم دا ساينس کیویټي دا د کې ټول ریشه جام شوی وي او پیچوټری کې یعنی دماغ یو حصہ کې د رسولې ډیولپمنټ هم شروع شوی وي نو دا غي تشخیص چې کم نه هغه په ام ار آی کې کیږي یا سی ټی سکین کې کیږي ټیک شو یعنی یو مریض دی هغه بلډ پریشر هم ټیک دی ٹھیک شو هغه څه سټریس هم نشته نیمیا مو ته نشته نور ټول فیکټرز تا وکتل بیا تا دا هغه هیستوري واغسته چې هغه 13 15 کالو نه لګیا دی یو انټي الرجیک دوايي خوري او هغه چې زما په سر داسې درد راځي چې زه بهوشه کیږم او هغه په هیڅ دوايي نه ټیک کیږي نو دا وخت کې بیا مونږ ریفر کو چې به ته یو سی ټی سکین وکړه هغه بیا ضروری وي چې سی ټی سکین نه لکه یو خاص بیماری پته ولګيږي چې مسله صدا مونږ سره یو کالر دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جوړی الحمدلله جی بالکل خیریت ته کم زینا اور سو خبرې کوي جی زه د ګلګت نه خبرې کوم محمد خوځه د کوهات اوسېدون کې جی جی څنګه تاسو ښه شکر الحمدلله تاسو ښه طبیعت ښه شکر د صحت حواله سره بس تاسو کول غواړئ جی ما ول تقریبا 1.5 ساعت بچی د سینې مسله ده کنه جی د سینې مسله ده او چې ودې څنګه چې ودې نو چې ودې له دومره زیات خرکېږي کنه چې نه له زیات خرکېږي ډاکټرانو ته په دې څه کې کنه ټیک شو او بل وړوکوالي کې وته سر نمونیا خو نه وشوي نه جی بل څه بیماری نشته خو بس دا بیماری د خرکېږي ډېر زیات دي ټیک شو صحیح شو دین علاوه خو څه چیک اپ مولا کړی د چته ډاکټر باندې او جی زه خو دا ګلګت کې هم چې کوم یو کور کې ما په خپل څه ځای په ګلګت کې دي چې څنګه دي خجی خانو سینې څنګه سره شپي ټوخي کوي بځي دا ما پیژنه یو بځي او وتخکیږي ډیر زیات ټیک شو خړېږي ډیر زیات زه یو دوايي خېمه دا ول ورکه د سبا خړې د ختم شي خو یو پراپر چیک اپ ولا وکړي چې چیست ولا وکړي شي چې آیا پسینه مانه سره شخو نشته یا څه د نمونیا علامات خو پینشته ټیک شو جی ٹھیک شو جی زه ته دوايي خېمه دا تاسو نوٹ کې دې سبا ټیک شي ان شاء الله ٹھیک شو
نټرم سلف نټرم سلف د دې د ماشوم دوايي ده. نټرم سلف بالکل دا په 30 طاقت کې 30 طاقت کې 30 طاقت کې نټرم سلف دوايي ده جی. بالکل او بیا دې له کوم نه ماشوم چیک اپ کول ضروری ټیک شو. یعنی بعض نیم ټایم وړو کې د پیو د استعمال د وجم د سینې انفیکشن بار کیږي ټیک شو. روزانه موږ داسې کیسونه وینو چې ماشوم هر ورځ سینه خرابوي هر ورځ سینه خرابوي ویستنې ولا وخو او ورځ دو ټیک شي بیا سینه خراب شي ریکرنٹ چیسٹ انفیکشن یا ریکرنٹ نمونیا چې کوم دی نو د کې اکثر موږ د ماشوم چې کوم پی دی هغه بدل کو نو هغه سره ماشوم ته ریلیف ملو شي یا بعض نیمین دی چې هغه د زناور غوا وغیرہ پی ورکینو هغه ته موږ وایو چې ته پی لګ ډایلوټ کوا یعنی یو حصہ پکې اوبه مچوه ګرمې نو هغه چې دغه تبدیلی ممکن نو هغه سره ماشوم هغه سینه چې کوم دی نو کلیر شي. نټرم سلف 30 طاقت کې دی ولور کې ان شاء الله د ورځ کې یو ځل ورکې او ورځ کې یو ځل جی 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 ورځ کې یو ځل جی نټرم سلف دوايي چې کومه ده 30 طاقت کې دا واخلې دا یو ورځ تاسو ورکوي نو ان شاء الله فرق راشي. هلو السلام علیکم. جی کم زینا اور سو خبرې کوي جی. زه طاهر خبره کوم پینګه نه دي جی زاهد وای سر زما کور ورته اکثر د سر درد زیات وي نو ته ول زور کوه کنه چې سر باندې درد سر ولې نه په کار خو دې ولکه کور کې ډېر ماشومان هم ډسټرب دي د وجه خجی خاصه ټینشن منشن خو نه کوي ټینشن خو خیر دومره زیات نشته لږ ملکی حالات هم ټینشن شته سر. ٹھیک شو ټول سر باندې درد وي کو نیم سر باندې درد وي دا سر نیم سر باندې خو مختلف ګرځي را ګرځي ٹھیک شو کله یو سایډ ته شي کله بل سایډ ته شي جی صحیح ٹھیک شو مکمل درد نه مطلب پورا سر باندې نه همیشه درد دی نو په نیم سر یا مخته یا د شاته لاړ شي ٹھیک شو ډېر وجه زما بچیم ډسټرب وي بیا ساینس هډیک دی وته او وسره چې کم نه سترګه خو نه خوږیږي کنه سترګې باندې درد وي سترګې باندې کله د مخ ته سیټ ته درځي نو بیا په سترګو هم درد راځي. ټیک شو زه ته دوايي خیم دا ول راواله ان شاء الله دې سره به ټیک شي او لږ زور هم ولا په سر کوه. ډاکټر صاحب ما یو ځل چیک اپ ته بوتلې وخو هغوی وی چې لکه هغوی نارمل مسله ما تخیل و چې دې سر کې من دا رشه غونتې جوړه شوي دی هغسې خو خیر چې هغه و نو اوس دا تقریبا مسلسل یو کال نه درد دی. ها کوم طرف ته مطلب دا سر باندې کنه لکه کله مخکې ځي کله شاته ځي خو مسلسل دی دا یو کال مسلسل درد دی کنه. ټیک شو ټیک شو ستا خپل کنه نه نه دا کور ولا نه دا هغه یې خبره کوي صحیح ده جی صحیح. ټیک شو زه ته دوايي خیم دا ساینس هډیک ته کنه دوايي د تخیم دا استعمال کې دې سره به ټیک شي ان شاء الله ان شاء الله جی. وای یو کال نه درد دی او کله چټ شي کله مخکې یو سایډ د ډیر زیات مسلسل دا د ته موږ ساینس هډیک وایو د دې تعلق ریشي سره ټیک شو ساینس کیویټي سره یو دا چې وی شفت کیږي کنه یو ځای باندې سپیسیفیک نه کله یو سایډ ته شي کله بل سایډ شي د ته ساینس هډیک ویل شي د کې دوه دوايان دي یو بخوري بلاډونا بالکل بلاډونا سره د سر درد آراموي یو بخوري سلیشیا په 6 طاقت کې خوري نو د سره به دا ساینس ټول ډرین شي نو سر درد به ته بیان کیږي ان شاء الله. مطلب دا څه زیات سیریت خبره خو نه څه دومره مسله نه ده پای ماسته دې بند کی صحیح ده جی. پای او ماستو استعمال چې کوم دی غفلال بند کړي او دا میډیسن چې کوم ډاکټر صاحب خو نو د دې استعمال شروع کړي نو ان شاء الله فرق براشي او کله مسله وینو بیا تاسو کلینیک تم تشریف راړل شي. نه بالکل وروړي شي واغې وي کنه چې دا شان کال نه دی او صدرشي حواله سره خبره وکړه نو هغه مې ته لومبي وش ساینس هډیک دی ټیک شو ساینس هډیک هم دا کشان وی چې هغه سر کې شفت کیږي را شفت کیږي صحیح نو سلیشیا په 6 طاقت کې سلور ګولې درې ټایمه او بلاډونا په 30 پوټنسي کې 15 کتري درې ټایمه چې دا وخوري نو ان شاء الله چې د دې د اثر درد به مستقل طور باندې ختم شي ان شاء الله جی. ان شاء الله فرق براشي. هلو السلام علیکم. کم زینا اور سو خبرې کوي جی. جی موږ دا خبرې کوو سمایلا خبرې کوو جی ډاکټر صاحب سلام علیکم. خیر دی. وعلیکم السلام جی تاسو خیر دی جی. تاسو نه ما یو پوښتنه کول زما خو د هغوی سر کې رسولی و دویم ځل باندې شوې د سترګې نظر یې مو تللی دی نو دې څه علاج شته
بالکل د دې علاج ته د خو ته داسې کار وکړه چې د هغې کومه ایم آر آی شوې ده د سر نو هغه خو موږ ته په واټس ایپ راولېږه که نه صحیح ده سر جي کروا دی او د سترګې د نظر بس دا څه واپس راتلی شي که نه نظر یې ورسره خراب شوی دی د یو سترګې نظر یې ورته کړی دی نو بس دا په وخت باندې علاج ته راولې دا ټیک کېږي د دې علاج کوو موږ ټیک شو صحیح ده ډېره ټیک شو انشاءالله جی فرق نو خامخا سر کې چې رسول الله راوخیږي نو هغه سترګې افیکټ کېږي لومړی علامات د هغې په سترګو باندې پرېوځي نو دا بالکل قابل علاج دی سر ټیومر چې کوم دی نو قابل علاج دی اکثر دی چې هغې اپریشن اډوایس کي خو چونکې نیورو سرجري ده نو اپریشن د دې ډېر زیات کریټیکل وي د سرجن د لاس د صفایۍ پکې ډېر کمال وي اکثر دې ته خلک غاړه نه ږدي صحیح ده ډاکټر صاحب موږ به پهله یو اخلو وړه شانتې دمه د مې نه پس چې راشو نو لږ ډسکشن به خیر د دې باندې وکړو خو اخلو دې ټایم دمه سیب علی خان زاده اور زه اسمه خان یم او مونږ خبرې کوو مختلف بیماریانو باندې هر یو بیماری باندې کوو ډاکټر صاحب دا چې کوم کالر مخکې جی مخکې مونږ سره او بریک نه مخکې هغه یې د دماغ رسولي خبره چې تاسو کوله لکه نارملی که تاسو میډیکل طرف ته لاړ شئ نو هغه سیده اپریشن وایي بالکل نیورو خو دې هومیوپیتیک چې کوم دی دې کې د دې ښه پرفیکټ علاج شته ورسره علاج شته دی ډېر ښکلی د دې علاج کېږي موږ سره د ایکرومیګالي یو کیس دی هغې کې سر کې رسولی وشي هغې سره دا مخ غټیږي سترګې غټیږي اواز غټیږي ټول بدن ورسره لګیا وي مسلسل گروت کوي نو هغه له جواب ورکړی و ټیک شو زرخان نوم دی د هغه مریض چونکې هغه ریګولر راځي نو د هغه بدن ډېر زیات غټېده وروسته روزه د هغه کپری چې کوم دی نو غټېده هغه کیس موږ واخیسته الحمدلله بالکل ټیک ټاک شو هغه داسې کیس و چې هغه ته بالکل جواب ورکړی هغه به چې راغی جړل به یې موږ ته زموږ به پرې ډېر سخت زړه خفه شو هغه الحمدلله څومره عرصې علاج کې ټیک شو هغه له موږ 4 میاشتې بعد ایم آر آی وکړه بله هغه ایم آر آی چې موږ بله وکړه او بیا زاړه ایم آر آی موږ کمپیر کړه ورسره نو د هغه چې کوم د سر رسولی وه هغه وړه شوې وه هغې مسلسل ګروت یې کو علاج نه ولې لګیا وه ګروت یې کو غټېده که نه نو زموږ علاج سره الحمدلله هغه کمه شوه نو هومیوپیتیک کې بالکل د دې علاج ته مطلب یہ ہومیوپیتھی کې د دې ښه علاج موږ سره موجود دی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہو سر الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی سر میں سعید خان خبر کوم سر جی دلته مرګري ښه جي ښه څنګه تاسو ښه خیر دی سر تاسو ښه دي ټیک ټاک یې شکر دی څه تپوس به کول غواړې سر جی تپوس دا کومه چې زما د معدې مسله ده تقریبا د 6 کالو نه ښه دا ډېره زړه مسله دی دا ډېره زړه مسله ده بیا ما چې ټسټونه وکړه هیچ پایلوري پازیټیو راغی او څوک ډاکټرانو اومیپرازول لیکي څوک لینسوپرازول لیکي څوک چې کوم دی نو مقصد دوايي نه ډېره دوايي چې خورم نو ټیک یم چې دوايي بیا ختم شي بیا مې معده سوځي په سر مې دړي معده مې سوځي او په دماغ مې بوجي او سر را باندې تاویږي ټیک شو خېټې د ګیس قبض مې ډېر سخت قبض مې ګیس مې ټیک شو او تاسو ورسره د دماغو د آرام څه دوايانې خو نه خورئ نه سر جي هغه خو زه کماله راکیم چې نه خورم ولې چې لکه ماله خوب ښه زبردست راځي روټۍ زه خورم دا نه چې روټۍ نه خورم روټۍ خورم روټۍ مې هضم کېږي خو کله بس کله یو دم داسې معده سوی شروع کړي چې هغه بیا د سره ټیکېږي نه بیا 5 ګولۍ څلور ګولۍ په یو پیره باندې خورم او تاسو ماته دا ووایئ چې ته د معدې انډوسکوپي خو دې نه وه کړې نه سر انډوسکوپي مې نه کړې خو یو ټیسټ مې کړی وایي ایچ پایلوري پازیټیو دی ټیک شو دا السر به غالبا ٹھیک شو تاسو مخکې چې ته دې حوالې سره هومیوپیتیک علاج کړی دی سر جی ستا حوالې سره دی الله وبخي زه خو ما ته خو مخکې نه پته چې هغه پاس شوی دی جی او بیا راته پته ولګېده الله دې ولا جنت الفردوس ورکړي او ډېره صدمه راته وشوه او د هغه سره ما رابطه کړې وه نو هغه ما ته ویلي چې ته به زما کلینیک ته راشې که نه ټیک شو ټیک شو خو هغه بیا زه د موټرسایکل نه لږ دغه شوی وم موټرسایکل نه نو لیدلې وم نسخه مې خو شوې وه ښه جي نو لکه په هغې په وجه باندې بیا زه ستا والد صاحب خپله لا نړم او بیا چې کله ما زه تلم نو بیا ما ته پته ولګېده چې لکه هغه پاس شوی و که نه نو اوس تاسو د هغه ته د هغه زوی که نه ماشاءالله او جي بالکل بالکل نو سر جي داسې خبره چې ډاکټران دغه وایي یاره دغه هیچ پایلوري پازیټیو دا پرهیز کوه زه اوس مرچکې نه خورم پیکوړه نه خورم سموسه نه خورم د کباب نه خورم زه پرهیز هم په خپله کوم ښه ډېر پرهیز کوم
ٹھیک شو زه تاسو ته جی یو دوايي ښیم دا به فلحال استعمال کې او ستاسو په دې مرض باندې لږه خبره کوم چې ستاسو علم کې خپل مرض باره کې راشي ټیک شو جی جی ډاکټر صاحب ټیک شو جی ښه د شلو کالو نه د معدې مسله ده ټیک شو ورسره ایچ پایلوري هم ده نو چونکې په دې موږ مخکې هم خبره کړې ده چې کله معده کې تیزابیت شي ټیک شو یا معده کې نور څه پرابلم راشي چې ورسره ایچ پایلوري شامل شي نو هغه معده کې زخم جوړوي ٹھیک شو ایچ پایلوري او اسیډیټي دا چې یو ځای شي نو د معدې پرابلم ډېر پیچیده شي دې کې بیا مریض له پراپر ټریټمنټ کول پکاري دغه شان هغه وایي چې اومپرازول خوري ورځ کې څلور مخري خو هغې سره وقتي طور آرام وي او چې هغې اثر ختم شي نو بیا تکلیف دی دې له پکار دی چې دغه ټولې دوايانې بندې کړي ټیک شو یو سنګل دوايي ورته ښیم هغې سره به د دې د معدې چې کوم پرابلم جوړ دی کو زخم هم دی هغه به ښه کېده شروع شي ورسره دې له بیا یو وزټ پکار دی ځکه چې ایچ پایلوري ده نو ایچ پایلوري کې پراپر دې له ټریټمنټ پکار دی دوايي نوم دی هایډراسټس جی هایډراسټس بالکل هایډراسټس په کیو طاقت کې اخلي بالکل مدر ټینچر کې کیو کې او 20 قطرې به سحر په نهر مانی خوري چې دا د 15 دن پورې استعمال کړي نو ان شاء الله د ته به داسې آرام راشي چې د سبا 13 کالو کې هم داسې آرام نه راغلی وسره دی له پکار دي چې وزټ وکړي زموږ سواد کلینیک ته چې هلته کې د پراپر ټریټمنټ شروع شي چې هغې کې د شپایلوري علاج ورته وکړي شي د شپایلوري کې بیا یو جدا ټریټمنټ ورسره چلول پکار چونکې جراثیم د بیکټیریا د ټیک شو یو بیکټیریا چې په معده کې د اشپایلوري پاتې شي نو هغه شپه په شپه واپس کور جوړ کړي او ملټیپلای شي نو د کې بیا دوباره سره هغه مرض ظاهر دی بیا نور سیوا شي بالکل د کې هغه انټي بایوټیک ورکوي ظالمان پکې ظاهر هغه خو نور څه علاج نه کوي انټي بایوټیک سره دا نه ټیک کېږي ټیک شو دغه چې کومه بیکټیریا دا چې کوم شپایلوري جراثیم دی دا د انټي بایوټیک ته ريزिस्ټنټ شي ټیک شو یعنی د انټي بایوټکس نه دا زیات زورور شي نو انټي بایوټیک په کار نه کې اسه ولا ډاکټر له چلاړ شي نو بس یو 3 هفتو کورس وته ولیکي سو کو 14 دن کورس ولیکي هغه وسره خوشي لومبه ورځي چې دوايي ختم شي بیا تکلیف نو شل کال تیر شي د مسله کې دا وګورئ کنه دومره مده تیر شله خو هغه حال دی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم زینا اور سو خبرې کوي زه فضل احمد اخوات خبرې کوم جی جی ډاکټر صاحب سره مجي لغونه دا تاسو کول څه تاسو کول غواړئ جی ډاکټر صاحب نو ما کور ولا د دې ولا شوګر کنه خجی دوايانې خوري د شوګر دوايانې د شوګر ولا ګولې روزانه یو خوري هغه سره به شوګر کنټرول یو مخ تاسو ګل بهار ته ودریزل درغلی وجیلتا صحیح ها ٹھیک نو بیا دا رجیت ورګینه لغونی مونږ ته مسلامه بیا مونږ نه لګل یا دوايانې ختم شوي دي او دې اوس د خلاص او د مکه ډیر زیات وزیدا اډوکی خوږي کنه صرف د خلاص د تیر کې رکنه دی د کونی تیږي او دې معنی به سوي چې دا زوره ته کوئی خو آرام سره او د مدي چې کوم د وګړي چې دا وګړي کې دوی چې کوم د ډیر زیات وزي چې بازار ته مګي کنه نو دا د تر څه دا ډیر تکلیف ورته معاف کله کنه سوچ کو زم چې کله ته دا ارتوپیډیک ته دا بوزم کنه او پای ته تاسو سره زما مشوره کوم چې څوک ته داسې کار وکړه بیا دې راوله زه ته فلحال یو دوايي ښیم دا ورته استعمال کړه نو دې سره خو به دردونه ټیک شي خو بیا یې راولې نو ارتوپیډیک لیکو بوزې نو د هغې نه ښه دا ده چې تاسو دې له 2 ټیسټه وکړئ ټیک شو او زه ته 2 ټیسټه ښیم نو هغې کې به پته ولګي چې آیا د دې څه د آرترایټس مسله خو نشته دی ټیک شو صحیح دی جی او جی ډاکټر صاحب داسې وکړئ چې تاسو هغه ټیسټونه دی ته وښایئ او نو بیا به ورته میډیسن هم چې کوم فلحال ضرورت دی هغه ورته وښایئ چې بیا د هغه نه پس رپورټس نه پس نو اورتوپیډیک ته تلو نه مخکې دې له پکار دي چې یو ESR وکړي ټیک شو ESR ټیسټ چې کوم دی هغه وکړئ یو او دویم ټیسټ به دا وکړي RA فیکټر بالکل نو د دې 2 ټیسټونو به دا نتیجه روزي چې آیا د زنانه ته د اډوکو یا د جوړونو څخه خاص مرض خو نشته دی صحیح ټیک شو که دې دواړو
ټیسټونو کې څه پرابلم وي نو بیا به دا انډیکیشن ورکړي چې د مریض ته د جوړونو یا د هډوکو مرض شته دی نو بیا د هغې مطابق مزید علاج چې کوم دی نو کو د ارتوپیډک نه کول غواړي یا کوم ځای نه کول غواړي هغې مطابق دې ته به یو لاین سیده شي. بله دوایي د دې د ریډیم بالکل ریډیم به استعمالي چونکې وایي هډوکو کې سوځې محسوسوي او درد او سوځي جلس اونې هغه پکې کېږي سوځن چې کوم دی پکې کېږي. صحیح ده ډاکټر صاحب. فلحال یو میډیسن ډاکټر صاحب تاسو ته وښیلو د دې هم استعمال وکړئ خو دا ټیسټونه وکړئ او د دې ریپورټس چې کوم دي هغه بیا تاسو ډاکټر صاحب ته راواستوئ یا پخپله راشئ. هلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوم ځای نه اور څوک خبرې کوي جی؟ کوټې کې له الله نه خبرې کوم جناب. جی څنګه تاسو ښه کوټه کې موسم څنګه دی؟ بس دوړې دي ډاکټر صاحب بارانونه نشته بس خاطر دوړې دي ډېرې دوړې چلي. ګرمي ده؟ ګرمي هم شته و. ټیک صحیح ده جی. څنګه ښه جوړې؟ شکر دی الحمدلله. صحت حوالې سره به څه تپوس کول غواړئ؟ تپوس دا کوم جناب ما د کوم پتریخ کې کاڼي دي دا الټراساوند نه معلومه شوې دا ښځې ډاکټر یې ورسلې وه هغه ورته دا پتریخ کې کاڼي دي درد مرض څومره نه وي. ټیک صحیح. نو د تریخي د کاڼي خو علاج کېږي دې پیشنټ ته درد وي درد هېڅ هم نشته هېڅ هم نه معلومېږي یا ته وایي پتریخ کې ډبره ده هغه ورته وایي. ټیک شو. دا چې څه علامات ورته نشته دی بیا درته زه یو دوایي ښیم دا به له راوالي دا به په 3 میاشتې ریګولر استعمال کړي او 3 میاشتې پس به وله بیا یو الټراساونډ وکړي نو هغې کې به وګورئ چې آیا د دې دا کاڼې کم شو کمی یې کړی دی ختم شوی دی کو نه. ټیک شو. سر ډاکټر سر ستاسو په خواته کې ستاسو د خوښې ډاکټر شته که؟ میلاو به شي کوټه کې میډیسن میلاویږي د هومیوپیتھک. ډیره مننه جی. جی ډاکټر صاحب تاسو ورته وښایئ او تریخې کاڼې دی که نه پین ورته نشته دی. بعض اوقات داسې کار وشي چې د انسان فرض که د ګردې حوالې سره الټراساونډ کول غواړي خو چې هغه الټراساونډ وکړي نو ګردې اکثر کلیر روزي وي ګرده کې صرف لږ غوندې پړسوب و خو په تریخې کې کاڼې چې کوم دی نو ټایم ختم دی. ما ویلو لغونې ستاسو دا ایډرس چې کوم دی هغه به ووایم دوایي دي ته او دوایي وښایئ تاسو. دوایي د فلتوري په 3x طاقت کې 3x طاقت کې فلتوري دوايي دا هغه تاسو واخلئ. څلور ګوله او 3 میاشتو پورې د ریګولر وخوري او بیا چې الټراساونډ وکړي نو انشاءالله امید دی چې څلور ګولۍ به 3 ټایمه خوري نو انشاءالله مسلسل 3 میاشتو پورې دی وخوري هغه نه پس یو الټراساونډ وکړي او بیا د هغه ریپورټس چې کوم دي هغه تاسو ډاکټر صاحب ته واتساپ نمبر باندې واتساپ کوي 0300 333 چې کوم دی د ډاکټر صاحب واتساپ نمبر دی او نارمل نمبر چې کوم دی 0300 911 6681 هغه باندې اسې تاسو کال کولی شي که ایډرس یې څه تپوس کول غواړئ که فار هومیوپیتھک کلینک فیملی کلینک چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې موجود دی. 3 ورځې ډاکټر صاحب کینی پیر منګل بود نو دې کې ورځې د 12 بجې نه واخلئ مازدیګر 15 بجو پورې ډاکټر صاحب ناست وي تاسو وزټ کولی شئ پیراګون پلازا منګلا روډ کراچي کمپنی G9 مرکز او جمعرات په ورځ چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب په پېښور کې مین ګلبهار روډ کې کینی نو التم تاسو چې پېښور کې نږدې نو الته راتلی شئ جمعې په ورځ په اسماعیله ثوابي کې ډاکټر صاحب کینی نو د هغه ټایمینګ چې کوم دی هغه بیا سحر 9 بجې نه واخلئ مازدیګر 15 بجو پورې وي او انشاءالله سبا اتوار دی نو ډاکټر صاحب چې کوم دی کانجو ټاونشپ سوات کې به کینی نو ډاکټر صاحب کانجو ټاونشپ سوات کې بالکل جی کوم ځای کې ټاونشپ سوات کې کینو مین کانجو ټاونشپ مین روډ چې کوم دی صحیح ده جی الته تاسو ولته تشریف راوړلی شئ او داسې مسلې وي چې هغه کتنې نه حل کېږي په دې چې تاسو به ډاکټر صاحب ته وزټ کوئ هغه به یو معاینه وکړي پراپر طریقې سره چیک اپ وشي څه ټیسټونه ریکوایرمنټ بیا هغه تاسو ته ډاکټر صاحب خپله وښایي چې جی دا ټیسټونه چې کوم دي هغه تاسو پهله وکړئ بیا د هغه علاج شروع شي نو هغه یو ښه طریقه وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو چې دومره ښې طریقې باندې زموږ کم پیشنټ دي کم زموږ کالر دي هغوی ته دومره ښې طریقې سره ډاکټر صاحب چې کوم دی پوره په تفصیلا باندې دوایي هم ښایي او د هغه مرض په باره کې هم تاسو ته اګاهي نوره چې کومه ده هغه درکوي. انشاءالله جی بلې هفتې کې بیا حاضرېږو. عمر پورې ډاکټر حسیب علي خان زاده او اسما خان ته اجازت ورکوي. الله پامان.